Today, as we desire to continue to meditate upon the same subject of holiness, Father, we pray that your Holy Spirit would guide us and that you will anoint every word that I speak here. Father, may thy children who are seated here this morning be edified, be refreshed, be strengthened spiritually. May they be motivated to lead a holy life during the rest of their days in this world. Father, may they be not just listeners of your word, but may they be the willing doers of thy word. Be with me, Lord. Grant me strength and thy fresh anointing, that I may pass on your word unto thy people with your permission and authority, for your own glory. In Jesus' precious name we pray. Amen. Yesterday, towards the end of our study on this subject, I told you from the Old Testament certain references from the book of Leviticus which tell us that God is going to help us to make us holy. నిన్నటి దినమున వాక్య భాగాన్ని ముగిస్తూ మరి పాత నిబంధన గ్రంథం నుండి లేవి కాండం నుండి మరి దేవుడు మనల్ని పరిశుద్ధునిగా చేస్తాడనే వాక్య భాగాన్ని మనం చూసుకున్నాం. We ourselves cannot be holy. మనకై మనము పరిశుద్ధంగా ఉండలేము. On our own strength you cannot. మన సొంత శక్తి ద్వారా మనం అట్లా ఉండలేము. You need the grace of God. మనం దేవుని కృప అవసరమైనది. You need the strength of God. మనకు దేవుని శక్తి అవసరమైనది. You need the spirit of God. దేవుని ఆత్మ అవసరమైనది. You need the guidance of God. దేవుని నడిపింపు అవసరమైనది. That is why the Lord God said, I will make you holy. అందుకే ప్రభువైన దేవుడు చెప్తున్నాడు, నేను మిమ్మల్ని పరిశుద్ధునిగా చేస్తాను. But are you willing to be holy? మరి నువ్వు అట్లా పరిశుద్ధంగా ఉండాలని ఆశపడుతున్నావా? Do you have the desire to be holy? పరిశుద్ధంగా ఉండాలని ఆశ నీకు ఉన్నదా? If you have the desire, come to me. నీకు ఒకవేళ ఆశ ఉంటే నా యొద్దకు రా. Ask me. నన్ను అడుగు. Then I will make you holy. అప్పుడు నేను పరిశుద్ధునిగా చేస్తాను. That is the thought that I want you to understand. ఆ యొక్క ఆలోచన మీకు అర్థం కావాలని ఆశపడుతున్నాను. You all, including me, all of us must be holy. మీరందరూ నాతో కలుపుకొని అందరం కలిసి ఈ విషయం అర్థం చేసుకోవాలి. Because it is the command of God. ఎందుకంటే ఇది దేవుని ఆజ్ఞ అయ్యున్నది. It is the heart's desire of God. ఇది దేవుని హృదయ వాంఛ అయ్యున్నది. God wants us all to be holy and nothing else. దేవుడు మనందరినీ పరిశుద్ధంగా ఉండాలనుకోవడం ఇంకా వేరే ఏం కాదు. What does it mean? దాని అర్థం ఏంటి? We should be different people. మనం ప్రత్యేకపరచబడిన ప్రజలంగా ఉండాలి. We should be peculiar people. మనం ప్రతిష్ఠితమైన జనాంగంగా ఉండాలి. We should be very strange and uncommon people. మరి వేరే వింత ప్రజలుగా మనం ఉండాలి. We should not be like other people who do not know the living God. మరి జీవముగల దేవుని ఎరగని ప్రజల్లాగా మనం ఉండకూడదు. That is the purpose why the Lord called us and chose us. మరి ఆ ఉద్దేశంతో దేవుడు మనల్ని ఏర్పాటు చేసుకొని పిలుచుకున్నాడు. And the Lord knows our weakness, and therefore he says, my daughter, my son, don't worry. If you have the desire to be holy, I will make you holy. కాబట్టి నా కుమారుడు నా కుమార్తెను నీ బలహీనతలు నాకు తెలుసు కనుక నువ్వు పరిశుద్ధంగా ఉండాలని ఆశపడితే నేను మిమ్మల్ని అట్లా చేస్తాను. There are one or two important ways by which the Lord makes us holy. మరి 2-3 వచనములు మరి దేవుడు మనం ఎట్లా పరిశుద్ధుడు చేస్తాడో వాక్యంలో ఉంది. Turn with me to John chapter 17 verse 17. మరి యోహాను రాసిన సువార్త 17వ అధ్యాయం 17వ వచనం వైపున బైబిల్ ఉంది. Very easy for us to remember that. మరి చాలా సులువుగా మనం John 17:17. యోహాను రాసిన సువార్త 17వ అధ్యాయం 17వ వచనము. Read it. సత్యమందు వారిని ప్రతిష్ఠ చేయము, నీ వాక్యమే సత్యము. Your word is true. నీ వాక్యమే సత్యము. And your word will perfect them. నీ సత్యము వారిని పరిపూర్ణంగా చేస్తుంది. It is your word, O God, that will help us to be clean. ఓ దేవాది నీ వాక్యము మమ్మల్ని పవిత్రంగా ఉంచడానికి సహాయం చేస్తుంది. The writer of the Psalms, King David, says in Psalm 119, మరి 119వ కీర్తనకారుడైన దావీదు ఇట్లా రాస్తున్నాడు. He says, your word have I treasured in my heart
that I do not sin. నీ వాక్యము నా హృదయంలో భద్రం చేసుకున్నాడు, ఎందుకంటే నేను పాపం చేయకుండా ఉండునట్లు అని రాస్తున్నాడు. And John says in verse 17, chapter 17, sanctify them by the truth. మరి యోహాను భక్తుడు రాస్తున్నాడు, ఆయన 17వ వచనంలో సత్యమందు వారిని ప్రతిష్ఠ చేయము. The word in English used is sanctify, which means make them holy. మరి బైబిల్ గ్రంథంలో ప్రతిష్ఠ చేయము అంటే దాని అర్థము పరిశుద్ధపరచము అని. Sanctify them, Lord, make them holy. పరిశుద్ధునిగా చేయడానికి వారిని ప్రతిష్ఠించమని అడుగుతున్నారు. By what? ఎట్లా? By truth. మరి సత్యము ద్వారా. What is truth? ఆ సత్యం ఏంటి? In verse 17, 17వ వచనంలో the writer says, your word is truth. నీ వాక్యమే సత్యం అని రాస్తున్నాడు. And this word became flesh in Jesus Christ. మరి ఈ వాక్యము యేసు ప్రభునంత శరీరంగా ఉన్నది. And Lord Jesus declared, I am the truth. మరి యేసు ప్రభు దాన్ని ప్రకటించాడు, నేనే సత్యము అని. Truth was personified and manifested in Jesus Christ. సత్యము క్రీస్తునందు అది ప్రచురింపబడినది. And therefore, కాబట్టి who can make us holy? ఎవరు మనల్ని పరిశుద్ధంగా చేయగలరు? Lord Jesus Christ alone. యేసు ప్రభు మాత్రమే. By his blood we are cleansed and washed and forgiven. ఆయన రక్తము ద్వారా మనం పవిత్రపరచబడి మనం క్షమించబడ్డాం. By his grace we are sustained every day. ఆయన కృప ద్వారా మనం అన్ని విషయంలో సరిచేయబడ్డాం. And by the Holy Spirit whom he sent into the world we are being helped to be holy in this world. ఈ లోకంలోకి పంపబడిన పరిశుద్ధాత్మ దేవుని సహాయం ద్వారా మనం పరిశుద్ధంగా జీవించగలము. We are empowered to be holy by the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ద్వారా మనం పరిశుద్ధంగా ఉండటానికి సహాయం చేయబడుతున్నాము. Sent to us by Father in heaven. పరిశుద్ధ పరలోకపు తండ్రి ద్వారా పంపబడ్డవాడు. And that is what the Lord Jesus said to the disciples, I am going, but I will see that the Holy Spirit would come. అదే విషయం యేసు ప్రభు తన శిష్యులతో చెప్పాడు, నేను వెళ్ళి ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవుని మీ వద్దకు పంపిస్తాను. Lord Jesus is the truth. యేసు ప్రభు సత్యమై ఉన్నాడు. He declared, I am the way, the truth and the life. ఆయన ప్రకటించాడు, నేనే మార్గమును సత్యమును జీవమునై ఉన్నాను. You can never lead a holy life in the world apart from Jesus Christ. యేసు ప్రభుకి వేరుగా ఉండి మీరు పరిశుద్ధంగా ఉండలేరు. With Jesus Christ in us, you can be holy. యేసు ప్రభుని మనలో ఉండి మనం పరిశుద్ధంగా ఉండగలము. There is another verse. ఇంకొక వచనం కూడా ఉన్నది. Turn with me to Hebrews chapter 12 verse 10. హెబ్రీయుల రాసిన పత్రిక 12వ అధ్యాయం 10వ వచనంలో మనం బైబిల్ త్రిప్పుదాం. వారు కొన్ని దినముల మట్టుకు తమకిష్టము వచ్చినట్లు మనల్ని శిక్షించిరి గాని మనము తన పరిశుద్ధతలో పాలు పొందవలనని మన మేలు కొరకే ఆయన శిక్షించుచున్నాడు. Listen very carefully. చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. Our fathers disciplined us for a little while as they thought best. కొన్ని దినముల మట్టుకు తమకిష్టము వచ్చి మన మేలు కొరకు ఆయన శిక్షించుచున్నాడు. But God disciplines us for our good, that we may share in his holiness. మనము తన పరిశుద్ధతలో పాలు పొందవలనని మన మేలు కొరకు ఆయన శిక్షించుచున్నాడు. That we may share in his holiness. మనము తన పరిశుద్ధతలో పాలు పొందవలనని. What is God doing? దేవుడు ఏం In చేస్తున్నాడు? our everyday life, మన ప్రతి దినములో many times ఎన్నో సార్లు our God disciplines you and me. మన దేవుడు మనల్ని నిన్ను నన్ను శిక్షలో నడిపిస్తాడు. What do you mean by disciplining? శిక్షణలో ఉంచడం అని దానికి ఏమనుకుంటున్నావు? God punishes us. దేవుడు మనల్ని శిక్షిస్తాడు. Whenever we go astray, మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినప్పటికీ కూడా, whenever we do some sin in the sight of God, మరి దేవుడి దృష్టిలో పాపం వైపు మనం వెళ్ళినప్పుడు God touches us, he rebukes us, and when you do not listen, he punishes us. దేవుడు మనల్ని గద్దిస్తాడు, ముడతాడు. మనం వినకపోతే దేవుడు మనల్ని శిక్షిస్తాడు. There are many ways in which the Lord rebukes his children. మరి దేవుడు ఎన్నో రకాలుగా ఆయన పిల్లల్ని శిక్షిస్తాడు. There are several ways in which he punishes us. ఎన్నో రకాలుగా దేవుడు తన పిల్లల్ని శిక్షిస్తాడు. And the purpose in his rebuking and in his punishing is that you and I may become holy and clean in mind and in heart. ఆయన శిక్షించే ఉద్దేశము ఏమైనదంటే నీవు నేను పరిశుద్ధంగా ఉండాలని, మన హృదయంలో పవిత్రంగా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఆయన శిక్షిస్తాడు. Many times believers, when they are being punished, they lose their spirit.
ఎంతో మంది విశ్వాసులు దేవుడు పరీక్షించినప్పుడు లేక శిక్షించినప్పుడు వారి ఆత్మను వారు కోల్పోతారు. Many times we are shaken in our faith. ఎన్నోసార్లు మన విశ్వాసంలో మనం కదల్చబడతాము. Why should it happen to me? ఎందుకు ఇట్లా నాకు జరగాలి? Why should the Lord be unkind to me? ఎందుకు దేవుడు నాకు అట్లా అన్యాయంగా ఉండాలి? Look at that brother, look at that sister. What has happened to them? ఆ సహోదరుని చూడు, వారికి ఏం జరగటం లేదు. Why should it happen to me? అది నాకే ఎందుకు జరగాలి? I've been trying my best to be good in the sight of the Lord. దేవుని దృష్టిలో మంచిగా ఉండడానికి ఎంతో ప్రయాసపడుతున్నాను. Why should this come to me? నాకెందుకు ఇది జరగాలి? Many times believers put that question. ఎంతో మంది విశ్వాసులు ఈ ప్రశ్న పెడతారు. I am pastoring the church for the last 5 years. మరి గతించిన 5 సంవత్సరాల నుండి ఒక సంఘానికి కాపరిగా ఉంటున్నాను. Quite often young people come and ask me this question. ఎంతో మంది యవనస్తులు వచ్చి నన్ను ఈ విషయాన్ని Uncle, tell me, why should it happen to me? అంకుల్ చెప్పండి, ఎందుకు నాకు ఇట్లా జరిగింది? I've been praying so regularly. నేను ప్రతి నిత్యము ప్రార్థన చేస్తున్నాను. Look at my loss. నా జరిగిన నష్టం చూడండి. Look at my humiliation. మరి నా వైపు నా కష్టాలను చూడండి. Look at my disease. నా రోగం వైపు చూడండి. Look at my family. నా కుటుంబం వైపు చూడండి. Look at my son. నా కుమారుని వైపు చూడండి. Why should this happen to me? ఎందుకు నాకు ఇది జరగాలి? What is the answer? జవాబేంటి? If you are a believer, నువ్వు నిజంగా విశ్వాసమైతే the answer is here in this text in Hebrews. మరి హీబ్రూ రాసిన పత్రిక 12వ అధ్యాయంలో దాని The జవాబు word of God says very clearly, దేవుని యొక్క వాక్యం తేటగా మనకు చెప్తుంది. Lord God disciplines us. దేవుడు మనల్ని శిక్షిస్తాడు. He disciplines us ఆయన శిక్షణలో ఉంచుతాడు so that we may become holy. ఎందుకంటే మనం పరిశుద్ధంగా ఉండడానికి. God makes us holy by punishing us. దేవుడు మనల్ని పరిశుద్ధంగా చేస్తాడు. ఎట్లా అంటే శిక్షించడం ద్వారా. He shakes us very much. ఆయన మనల్ని ఎంతో కదులుతాడు. He rebukes us harshly. ఆయన ఎంతో కఠినంగా మనల్ని గద్దిస్తాడు. But remember, God never punish anyone before he gives a warning. దేవుడు ఎప్పుడు ఎన్నటికి ఎవరిని శిక్షించాడు ఎప్పుడంటే ఆయన ఒక గద్దించక ముందు. All through the Bible, this is a lesson that is common everywhere. బైబిల్ గ్రంథం అంతటిలో ఈ విషయంలో సాధారణంగా మనం చూస్తాం. God never punishes his people without giving them warning. హెచ్చరిక చేయకుండా దేవుడు ఎవరిని కూడా శిక్షించాడు. And when warning is repeated, ఎప్పుడైనా హెచ్చరిక మరల చెప్పబడినప్పుడు, and when we are stubborn and stiff-necked, వారు గట్టిగా మొండిగా అట్లాగే ఉంటే, then what will God do? అప్పుడు దేవుడు ఏం చేస్తాడు? He will bring sudden destruction upon us. వారు అకస్మాత్తుగా దేవుడు వారిని నాశనానికి వారికి తీసుకొస్తాడు. That is the warning from the word of God I am passing on to you. దేవుని యొక్క వాక్యం నుండి హెచ్చరిక మీ ఎదుట నేను పెడుతున్నాను. In the book of Proverbs it is very clearly written. సామెతల గ్రంథంలో ఇది తేటగా రాయబడి ఉన్నది. Turn with me to the book of Proverbs. దయచేసి సామెతల వైపు మీ బైబిల్ గ్రంథం తిప్పుదాం. Chapter 29. 29వ అధ్యాయము. Proverbs chapter 29 verse 1. సామెతలు 29వ అధ్యాయము మొదటి వచనము. A man who remains stiff-necked after many rebukes will suddenly be destroyed without remedy. ఎన్నిసార్లు గద్దించినను లోబడని వాడు మరి తిరుగు లేకుండా హఠాత్తుగా నాశనమగును. Every believer, ప్రతి విశ్వాసి, please understand, దయచేసి అర్థం చేసుకోండి. everyone who bears the name of Lord Jesus Christ, యేసు ప్రభు నామమును ధరించిన ప్రతి విశ్వాసి, remember, God gives a warning. దేవుడు మనకు హెచ్చరిక చేస్తాడు. He repeats the warning. ఆయన మరలా దాన్ని చెప్తా ఉంటాడు. Again he repeats for the third time sometimes. 3 సార్లు 4 సార్లు దాన్ని మరలా చెప్తాడు. He gives us the warning from different people. మరి వేరే మనుషుల ద్వారా ఆయన హెచ్చరికలు చేస్తాడు. And when we are still stubborn, అయినా మనం మొండిగా అట్లాగే ఉంటే, the word of God says, దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది, God will send destruction upon them. దేవుడు వారి మీదకి నాశనమును తీసుకొస్తాడు. And there will be no remedy. ఆ తర్వాత దానికి ఏమీ జవాబు ఉండదు. And then people cry, why should the Lord do like this? అప్పుడు ప్రజలు ఏడుస్తారు, దేవుడు నాకు ఎందుకు ఇట్లా చేయాలి? They must know that Lord did it with a good purpose. వారికి అర్థం చేసుకోవాలి, దేవుడు ఒక మంచి ఉద్దేశంతో ఇది తీసుకొచ్చాడు. He did it because he wants to make us holy. ఇది ఎందుకు చేశాడంటే మనం పరిశుద్ధంగా ఉండాలని ఆయన చేశాడు. It is a warning to the other believers. ఇది వేరే విశ్వాసులకు కూడా ఒక హెచ్చరికగా ఉంది. When they look at such a thing happening in that family, ఒక కుటుంబంలో ఒక విషయం చూసినప్పుడు, when they see the Lord
destroying them because of their stubbornness. వారి మొండితనం బట్టి దేవుడు వారిని నాశనం చేయడం చూసినప్పుడు The other people in that society, in the church, will be cleansed and they will be humbled. They will be mightily shaken. ఆ సమాజంలో లేక సంఘంలో ఉన్న వేరే మనుషులు వారు కదలింపబడి వారు తమను తాము భద్రం చేసుకొని That is పవిత్రపరచుకుంటారు. the purpose why the Lord disciplines and punishes us. ఈ రకంగా దేవుడు మనల్ని శిక్షించి సరిచేస్తాడు. So remember, we are made holy by His word, made flesh in Jesus Christ. మరి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ యేసు ప్రభు శరీరంలో ఉంచబడిన వాక్యము ద్వారా మనం పవిత్రపరచబడుతున్నాం. We are made holy by His warnings and by His punishment. ఆయన హెచ్చరికల ద్వారా, ఆయన శిక్ష ద్వారా మనం పరిశుద్ధపరచబడుతున్నాం. Be ye holy, పరిశుద్ధంగా ఉండండి, for I the Lord am holy. మీ ప్రభు అయిన దేవుని నేను పరిశుద్ధుడను గనుక. Yesterday I stressed one important word from the book of Deuteronomy. మరి నేటి దినమున ఒక ద్వితీయోపదేశ కాండంలో ఒక వచనమును మీకు చెప్పాను. The thought that I shared with you is, పంచుకున్న ఆలోచన ఏంటంటే, when we become holy, మనం పరిశుద్ధంగా ఉన్నప్పుడు we become peculiar people in the world. లోకంలో మనం ప్రతిష్ఠితమైన జనాంగంగా ఉంటాము. We become uncommon and strange. మనం ఒక వింత జనాంగంగా మనం ఉంటాము. And people looking at us will say, look at this fellow, what kind of man is he? మరి ప్రజలు మనల్ని చూసిన వారు ఈయన ఎట్లాంటి మనిషి, వింతగా ఉన్నాడని While చెప్పారు. all people are like this, he is completely different. మనుషులందరూ ఒకలాగుంటే ఈయన ఇంకొక వేరేలాగా ఉన్నాడు. They look at us sometimes with fun. వారు ఎంతో వింతగా మనల్ని కొన్నిసార్లు మనల్ని చూస్తారు. And they sometimes envy our lifestyle. మన కొన్నిసార్లు మన జీవితాన్ని చూసినప్పుడు మన అసూయ పడతారు. And sometimes they hate our lifestyle. కొన్నిసార్లు మన జీవితాన్ని చూసినప్పుడు వారు అసహించుకుంటారు. Are you noticing the three ways in which the people react? మరి మీరు గమనిస్తున్నారా, మూడు రకాలుగా మనుషులు ఎట్లా మరి ప్రతిస్పందిస్తున్నారో? Some people make funny of us because we are peculiar people. మనం ఎంతో వింతగా ఉన్నాం కనుక కొంతమంది అపహాస్యం చేశారు. Some people become envious about us because they cannot be like us. కొన్నిసార్లు కొంతమంది అసూయ పడతారు, ఎందుకంటే వారు మనలాగా ఉండలేరు కనుక. And some people become hateful towards us. కొంతమందిని మనల్ని ఎంతో ద్వేషిస్తారు కూడా. They want to put us down. మనల్ని ఎంతో దిగజార్చాలని ఆశపడతారు. Is your life, my life like that today? మరి ఈ రోజు నీ జీవితం, నా జీవితం అట్లా ఉందా? Are there some people who are envious of our life? మరి మన జీవితం చూసి కొంతమంది అసూయ పడుతున్నారా? Are there some people who are hating us because we are living a life to please our God? మన దేవుని సంతోషపెట్టాలని జీవిస్తున్న విధానంలో చూసి కొంతమంది మనల్ని ద్వేషిస్తున్నారా? Is anybody making fun of our life because it is uncommon and different? మన అందరికంటే ప్రత్యేకంగా అందరూ మనల్ని చూసి నవ్వుతున్నారా? If no such thing is happening, ఒకవేళ ఇట్లాంటిది ఏది జరగకపోతే, then there is nothing holy in your life and in my మరి life. నీ జీవితంలో, నా జీవితంలో పరిశుద్ధంగా ఏది కూడా లేదు. We have to examine ourselves. మనల్ని మనం పరీక్షించుకోవాలి. When you take a stand for the Lord, మరి దేవుని కొరకు నిలబడాలని నువ్వు ఆశపడినప్పుడు, when you want to be holy in every area of your life, మరి ప్రతి విషయంలో నువ్వు పరిశుద్ధంగా ఉండాలని ఆశపడితే you will be different. నువ్వు ప్రత్యేకంగా ఉంటావు. And people will easily notice your difference. మరి ప్రజలు కూడా నీ ప్రత్యేకతను గుర్తిస్తారు. And people will either love you or hate you or make fun of you. మరి కొంతమంది ప్రజలు నిన్ను ప్రేమించవచ్చు, నవ్వులు పాల్చొచ్చు, అసహించుకోవచ్చు కూడా. There are many areas in which we ought to be holy. మనం పరిశుద్ధంగా ఉండడానికి ఎన్నో ప్రదేశాలు ఉన్నాయి. Time is very short. I would therefore like to stress just a few areas in which it is very important for a believer to make an honest, determined effort to be holy. సమయం కొంచెంగా ఉన్నందుకు నేను త్వరగా కొన్ని విషయాలు ఏ విధంగా పరిశుద్ధంగా ఉండాలి, ఏ ప్రదేశాల్లో మనం తగ్గింపు కలిగి యథార్థంగా ఉండాలని కొన్ని విషయాలు క్లుప్తంగా చెప్తాను. The most important thing, ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే, I want you to look at 2 Corinthians chapter 6. మరి మిమ్మల్ని 2 కొరింథీయుల పత్రిక 6వ అధ్యాయం వైపు తిప్పాలని ఆశపడుతున్నాను. Chapter 6. 2 కొరింథీ 6వ అధ్యాయము. We shall read from verse 14 until verse 18. 14వ వచనం నుండి 18వ వచనం వరకు మనం చదువుకుందాం. It talks about holiness. ఇది పరిశుద్ధతను గురించి మాట్లాడుతుంది. Please listen very carefully. Pay attention to that. చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. 14 to 18. 2 కొరింథీ 6వ అధ్యాయం 14 నుండి 18వ వచనం వరకు.
మీరు అవిశ్వాసులతో జోడుగా ఉండకుడి. నీతికి దుర్నీతితో ఏమి సాంగత్యము? వెలుగునకు చీకటితో ఏమి పొత్తు? క్రీస్తునకు బెలియాలుతో ఏమి సంబంధము? అవిశ్వాసితో విశ్వాసికి పాలెకడిది. దేవుని ఆలయమునకు విగ్రహములతో ఏమి పొందిక? మనము జీవము గల దేవుని ఆలయమై ఉన్నాము. అందుకు దేవుడు ఇలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు, నేను వారిలో నివసించి సంచరింతును. నేను వారి దేవుడనయుందును, వారు నా ప్రజలయుందురు. కావున మీరు వారి మధ్య నుండి బయలువెడలి ప్రత్యేకముగా ఉండుడి. అపవిత్రమైన దానిని ముట్టకూడని ప్రభు చెప్పుచున్నాడు. మరియు నేను మిమ్మల్ని చేర్చుకొందును, మీకు తండ్రినయుందును, మీరు నాకు కుమారులను కుమార్తెలనయుందురని సర్వశక్తి గల ప్రభువు చెప్పుచున్నాడు. God is making a promise there. దేవుడు ఇక్కడ ఒక వాగ్దానం చేస్తున్నాడు. What did he say? ఏంటది? Towards the last part of the passage, మరి యొక్క వచన భాగంలో చివరి భాగంలో, I will be your father నేను మీ తండ్రినయుందును, and you will be my sons and daughters. మీరు నా ప్రజలయుందురు. లేక I will be your father, నేను మీ తండ్రినయుందును, you will be my sons and daughters. మీరు నాకు కుమారులు కుమార్తెలయుందురు. When? ఎప్పుడు? When? ఎప్పుడు? You please look at that passage and answer the question. మరి యొక్క వచన భాగంలో చూసి నాకు జవాబు. When will our heavenly God, the God in heaven, will become our father? ఎప్పుడు మన పరలోకపు తండ్రి మనకు తండ్రిగా ఉంటాడు? When will he recognize you and me as his sons and daughters? ఎప్పుడు ఆయన కుమారులుగా కుమార్తెలుగా గుర్తిస్తాడు? When? ఎప్పుడు? When we are separated. మనము ప్రత్యేకంగా ఉన్నప్పుడు. When we are not having fellowship with unbelievers. అవిశ్వాసులతో జోడుగా మనం ఉండనప్పుడు. Who is an unbeliever? ఎవరు అవిశ్వాసి? An unbeliever is one, he may be a Christian by name, he may be a member of the church, but if he is not born again, he is not a believer. అవిశ్వాసి ఎవరనగా క్రైస్తవుడు అయ్యుండొచ్చు, లేక సంఘంలో ఒక సభ్యుడు అయ్యుండొచ్చు, కానీ తిరిగి జన్మించిన అనుభవం లేకపోతే ఆయన That అవిశ్వాసి. is what the Lord told Nicodemus. అదే విషయాన్ని నికోదేముకు దేవుడు చెప్పాడు. Nicodemus, you belong to the Jewish race. నికోదేమా, నువ్వు యూదునికి సంబంధించిన వాడు. I have chosen that race. నేను ఆ వారిని ఏర్పరచుకున్నాను. I have blessed this nation, Israel. ఆ ఇశ్రాయేల్ దేశం నేను ఆశీర్వదించాను. You all are proud that you are great grandchildren of Abraham. మీరు గర్వించబడ్డారు, అబ్రహాం కుమారుల కంటే గొప్ప వరమని గర్వించారు. And you all seem to be thinking that you will all enter into the kingdom of heaven. మీరు అందరూ అనుకుంటున్నారు పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశిస్తామని మీరు అనుకుంటున్నారు. But Nicodemus, you are mistaken, you cannot enter into the kingdom. కానీ నికోదేమా, నువ్వు తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటున్నావు, పరలోక రాజ్యంలో No Jew can enter into the kingdom. ఏ యూదుడు కూడా పరలోక రాజ్యంలో No ప్రవేశించలేడు. Christian can enter into the heaven ఏ క్రైస్తవుడు కూడా పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశించలేడు, unless he is born again, ఆయన తిరిగి జన్మించలేనంత వరకు కూడా, unless he repents, ఆయన పశ్చాత్తాపడినంత వరకు కూడా, unless he does it, you cannot enter into the kingdom of heaven. పవిత్ర పరచబడకపోతే నువ్వు పరలోక రాజ్యంలో చేర్చలేవు. Those who are born again, who are repented, who have become new people, ఎవరైతే తిరిగి జన్మించారో, ఎవరైతే పశ్చాత్తాపడ్డారో, they are the believers. వారు విశ్వాసులు. And to these believers, the Lord is telling through Paul in 2 Corinthians. 2 కొరింథీయుల పౌలు భక్తుల ద్వారా ఈ విశ్వాసంతో దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడు? Oh believers, remember, ఓ విశ్వాసులారా గుర్తు చేసుకోండి, you cannot live with unbelievers. నువ్వు అవిశ్వాసులతో మీరు జోడిగా You ఉండలేరు. cannot fellowship with them at all. మీరు అవిశ్వాసులతో ఎట్లాగో సాంగత్యం చేయకూడదు. You cannot worship with them. నువ్వు వారితో దేవుని ఆరాధించలేవు. You cannot have intimacy with them. కనీసం వారితో భోజనం కూడా నువ్వు చేయకూడదు. You must have separate life. నీకు ప్రత్యేకమైన జీవితం ఉండాలి. You should not get mixed up with them. నువ్వు వారితో కలపబడకూడదు. You must always mix up with the people who are believers. కేవలం విశ్వాసులతో మాత్రమే నువ్వు కలపబడి ఉండాలా. At least you should be in the churches where the pastor has that experience, the leaders have that experience, and they preach on the doctrine of being born again. మరి అంతేకాకుండా ఏ సంఘ కాపరికైతే ఇటువంటి అనుభవం ఉన్నదో, ఏ పెద్దలకి ఇటువంటి అనుభవం ఉన్నదో, ఏ వాక్యము సత్యమైనదో అటువంటి వారితో సాంగత్యం కలిగి ఉండాలి. The Lord says, ప్రభు అయిన యేసు ప్రభు చెప్తున్నాడు, do not be yoked together with unbelievers in verse 14. 14వ వచనంలో, మీరు అవిశ్వాసులతో జోడుగా ఉండకుడి. For what do righteousness and wickedness have in common? నీతికి దుర్నీతితో ఏమి సాంగత్యము? What fellowship can light have with darkness? వెలుగులకు చీకటితో ఏమి పొత్తు? Later on the Lord says,
you are the temple of the living God. ఆ తర్వాత దేవుడు చెప్తున్నాడు మీరు దేవుని ఆలయం అని చెప్తున్నాడు. I will live with them and walk among them. నేను వారితో నివసిస్తాను, వారితో సంచరిస్తానని I చెప్తున్నాడు. will be their God and they will be my people. నేను వారి దేవుడైందురు, వారు నా ప్రజలైందురు అని And చెప్తున్నాడు. look at the final call of the Lord. ఆ చివరి దేవుడి పిలుపు చూడండి. In verse 17 and 18. 17-18 వచనంలో I am reading from 2 Corinthians chapter 6. 2 కొరింథీ 6వ అధ్యాయం నుండి నేను చదువుతున్నాను. We are looking at the last two verses. చివరి 2 వచనాలు మనం చదువుకుంటాం. Therefore come out from them and be separate. కాబట్టి వారి నుండి బయలువెడి ప్రత్యేకంగా ఉండుడి. Come out and be separate. వారి మధ్య నుండి బయలువెడి ప్రత్యేకంగా Look at ఉండుడి. verse 18. 18వ వచనం చూడండి. Then I will be their father. అప్పుడు నేను మీకు తండ్రిని అయ్యుందును, You will be my sons and daughters. మీరు నాకు కుమారులు కుమార్తెలను అయ్యుందురు. My children, my friends, please understand this truth. నా పిల్లలారా, నా స్నేహితులారా, దయచేసి సత్యం అర్థం. None of us can ever be considered and accepted by God as His children unless we separate ourselves. మనం ప్రత్యేకంగా ఉండకపోతే దేవుడు తన పిల్లలుగా, ఆయన కుమారులుగా దేవుడు మనల్ని ఎంచలేడు. There is no such a thing called mother church or father's church or brother's church or brother-in-law's church. ఎక్కడ కూడా తల్లి సంఘము, తండ్రి సంఘము, సహోదరుల సంఘం అని ఎక్కడ లేదు. No one should be attached to any assembly or to any church simply because you are born in that. దయచేసి ఎవరు కూడా నేను ఆ సంఘంలో పుట్టాను కనుక ఆ సంఘంలో ఉంటానని మీరు దానికి కట్టుబడి ఉండకండి. God is looking for believers. దేవుడు విశ్వాసుల వైపు చూస్తున్నాడు. The definition of a church is సంఘం యొక్క అర్థం ఏంటంటే body of believers who come together for worship and for fellowship. విశ్వాసుల యొక్క కూడిక. ఎవరైతే విశ్వాసులు కలుసుకొని దేవుని ఆరాధిస్తారో, స్తుతిస్తారో, వాక్యం వింటారో అదే That is the definition of the church. ఆ సంఘం యొక్క అర్థం అదే ఉన్నది. They are called by God. వారు దేవుని చేత పిలువబడిన వారు. They are called out from the world లోకం నుండి ప్రత్యేకంగా పిలువబడిన వారు. to be the people of God, దేవుని ప్రజలుగా ఉండటానికి పిలువబడిన వారు. to fellowship together, to worship together. కలిసి సహవాసం చేయడానికి, కలిసి ఆరాధించడానికి. And the common factor among them is that they are born again. అన్నిట్లో ప్రాముఖ్యమైనది ఏంటంటే, ప్రధానమైనది ఏంటంటే వారు తిరిగి జన్మించిన వారు. The leader is born again. ఆ నాయకుడు తిరిగి జన్మించిన The వారు. leaders are born again. నాయకులందరూ కూడా తిరిగి జన్మించిన వారు. That is the church అది సంఘమైనది. to which a believer is expected to attach himself. మరి ఏ విశ్వాసి ఇటువంటి సంఘానికి ఆయన కట్టుబడి ఉండాలి. That is the call that God is giving to us in 2 Corinthians. 2 కొరింథీలో దేవుడు ఎట్లాంటి పిలుపునిస్తున్నాడు. You want to be holy, my children? నా కుమారులారా, కుమార్తెలారా, మీరు పరిశుద్ధంగా ఉండాలని కోరుతున్నారా? If you want to be holy, come out and be separate. నువ్వు పరిశుద్ధంగా ఉండాలనుకుంటే బయటికి వచ్చి ప్రత్యేకంగా ఉండు. Wherever you may be, నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నప్పటికీ సరే come out బయటికి రా. and join with my children, believers. నా విశ్వాసులైన నా పిల్లలతో నువ్వు కలుసుకో. Then I will be your father. అప్పుడు నేను మీ తండ్రిని ఉంటాను. You will be my sons. మీరు నా కుమారులు ఉంటారు. Please understand that. దయచేసి అర్థం చేసుకోండి. If you don't do that, ఒకవేళ మీరు అది చేయకపోతే you will be the losers of the blessings. మరి ఆ దేవుని ఆశీర్వాదాలను పోగొట్టుకునే వారు అవుతారు. God will never be our father. దేవుడు ఎప్పుడు కూడా మన తండ్రిగా ఉండలేడు. When the people of Israel were being led after 40 years of their journey in the wilderness into the land of milk and honey, the Lord God told them something very important. మరి ఇశ్రాయేల్ ప్రజలు అరణ్య మార్గంలో కానాను దేశంలోకి 40 సంవత్సరాలు ప్రయాణం చేసినప్పుడు దేవుడు ఒక విషయంను వారికి చెప్పాడు. A very important thing the Lord told them. చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయంను దేవుడు వారికి చెప్పాడు. Turn with me to Exodus chapter 23. మరి నిర్గమకాండం 23వ అధ్యాయం మన బైబిల్ అని తిప్పుదాం. This is a very important text on the subject of separation. మరి ప్రత్యేకంగా ఉండే అనే విషయం మీద చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఇది. We are looking at Exodus chapter 23. నిర్గమకాండం 23వ అధ్యాయం వైపు తిప్పుదాం. Let us look at verses 31 to 33. 31వ వచనం నుండి 33వ వచనం వరకు చదువుకుందాం. Exodus 23. నిర్గమకాండం 23వ అధ్యాయం. I will establish your borders from the Red Sea to the Sea of the Philistines, and from the desert to the river. I will hand over to you the people who live in the land. And remember now what I am reading. And you will drive them out before you. You will drive them out before you. వారి యొద్ద నుండి వారిని వెళ్ళగొడతావు. Do not make, I am reading 32. Do not make a covenant with them or with their gods.
వారితోనూ వారి దేవతలను నిబంధన చేసుకొనకూడదు. Verse 33, do not let them live in your land. 33వ వచనం, వారు నీ చేత నాకు విరోధంగా పాపం చేయకున్నట్లు వారిని దేశంలో నివసింపకూడదు. Do not let them live in your land. వారు నీ దేశంలో నివసింపకూడదు. These are the people who are godless, heathen people. వీరు దేవుని ఎరగని ప్రజలు, అన్యజనులై ఉన్నారు. They were indulging in all kinds of wickedness and immorality. మరి అన్ని రకములైన పాపముల చేత వారు పట్టబడి ఉన్నారు. And the Lord God is telling these people, when you enter into the land that I have chosen for you, milk and honey, a fertile land, beautiful land, when you move into the land, the most important thing that you should do is drive away all those people. You should have no fellowship with them. ప్రభువైన దేవుడు ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాడు, మీరు ఆ పాలు తేనెలు ప్రవహించు ఆ దేశంలోకి ప్రవేశించినప్పుడు, ఆ అందమైన దేశంలో ప్రవేశించినప్పుడు ఆ ప్రజలతో సహవాసం చేయకూడదు, వారి నుండి మీరు ప్రత్యేకంగా ఉండడానికి దేవుడు చెప్తున్నాడు. In chapter 23 verse 24, నిర్గమకాండ 23వ అధ్యాయం 24వ వచనంలో, do not bow down before their gods or worship them or follow their practices. You must demolish them and break their sacred stones to pieces. వారి దేవతలకు సాగిలపడకూడదు, వాటిని పూజింపకూడదు, వారి క్రియల వంటి క్రియలు చేయక వారిని తప్పక నిర్మూలం చేసి వారి విగ్రహములను బొత్తిగా పగలగొట్టవలెను. What do you understand from this passage? మరి ఈ యొక్క వచన భాగం నుండి మీరు ఏం అర్థం The చేసుకుంటారు? Lord is telling the people of God, మరి దేవుడు తన ప్రజలకు ఏం చెప్తున్నాడంటే, do not have anything to do with those unbelievers. ఆ అవిశ్వాసులతో మీరు ఏమి చేయకూడదు అని చెప్తున్నాడు. Do not have any fellowship with them. వారితో ఎటువంటి సహవాసం కలిగి ఉండకూడదు అని Do చెప్తున్నాడు. not live with them. వారితో కలిసి జీవించొద్దని చెప్తున్నాడు. You must drive them away from your land. వారిని మీ ప్రదేశం నుండి వెళ్ళగొట్టవలెనని చెప్తున్నాడు. I am giving you the land. నేను మీకు ఆ ప్రదేశాన్ని మీకు ఇస్తాను, You must drive them out of the land. వారిని ఆ ప్రదేశం నుండి వెళ్ళగొట్టాలని చెప్తున్నాడు. Again in the book of Leviticus chapter 20, అంతేకాకుండా లేవీకాండము 20వ అధ్యాయంలో, Leviticus chapter 20, లేవీకాండము 20వ అధ్యాయము let us look at verse 23. 23వ వచనంను చదువుకుందాం. The Lord says, ప్రభు చెప్తున్నాడు, you must not live according to the customs of the nations I am going to drive out before you. నేను మీ ఎదుట నుండి వెళ్ళగొట్టించిన జనముల ఆచారములను బట్టి నడుచుకొనకూడదు, వారు అట్టి క్రియలను అన్ని చేసిరు కనుక నేను వారి మధ్య వారి యందు అసహ్యపడితిని. You must not live according to the customs of those people. వారి జనముల ఆచారములను బట్టి మీరు నడుచుకోకూడదు. I do not like them because they are heathens, they are godless people, wicked people, immoral people. వారి క్రూరులు, పాపం చేయవారు, దేవుని ఎరగని ప్రజలు, అన్యులు కనుక నేను వారిని ఇష్టపడను. You must lead a separated life, మీరు ప్రత్యేకింపబడిన జీవితాన్ని మీరు జీవించాలి, especially for worship and for fellowship. ప్రత్యేకంగా ఆరాధనకు, సహవాసంకు. You cannot be associated with unbelievers. మీరు అవిశ్వాసులతో మీరు జోడిగా ఉండలేరు. Wherever they may be. వారు ఎక్కడైనా Wherever they may be. వారు ఎక్కడైనా ఉండనియండి. When John Wesley, the great founder of the Methodism, started the Methodist movement in England, మెథడిస్ట్ ఇంగ్లాండ్ లో మెథడిస్ట్ సంఘమును ఆ మూవ్మెంట్ ని మొదలుపెట్టిన జాన్ వెస్లీ గారు, and when he began to preach the doctrine of being born again, తిరిగి జన్మించే అనే ఆ విషయంను బోధిస్తున్నప్పుడు, and when Wesley was emphasizing very, very clearly, very powerfully that people must lead a holy life, మరి జాన్ వెస్లీ గారు ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాడు, మీరు పరిశుద్ధంగా జీవించాలనే విషయం మరలా ఖచ్చితంగా చెప్పారు. all those who believed it and followed him, ఎవరైతే ఆయనను విశ్వసించారని వెంబడించారో, they just came out of the Anglican church. వారు ఆ ఆంగ్లికన్ చర్చ్ నుండి, ఆ సంఘం నుండి వారు బయటికి వచ్చారు. They came out వారు బయటికి వచ్చేసారు, in obedience to the word of God. దేవుని వాక్యములకు విధేయత చూపెడుతూ బయటకు వచ్చారు. And that is how the Methodist church came into existence. ఆ రకంగా మెథడిస్ట్ సంఘము బయటకు వచ్చింది. Everywhere the Lord is giving a call to come out. ప్రతి స్థలములో దేవుడు బయటికి రమ్మని పిలుపునిస్తున్నాడు. Wherever you do not find the presence of the living God, go away. ఎక్కడెక్కడైతే దేవుని సన్నిధి మీకు కనపడదో మీరు అక్కడి నుండి బయటకు వచ్చేయండి. Where the presence of the living God is, stay and be benefited. ఎక్కడైతే దేవుని సన్నిధి ఉన్నదో మీరు అక్కడ ఉండండి. We must be there where the presence of the living God is. మనం దేవుని సన్నిధి ఎక్కడ ఉన్నదో అక్కడ ఉండాలి. But if the Lord himself has gone away from the place, ఒకవేళ దేవుని సన్నిధి అక్కడ లేకపోతే, there is no point in our staying over there. మనం అక్కడ ఉండటంలో ఏవి సంబంధం లేదు అక్కడ. In chapter 16 of 1 Samuel, మొదటి సమూయేలు 16వ అధ్యాయంలో, let us look at chapter 16.
16వ అధ్యాయం వైపు చూద్దాం. 1 Samuel. మొదటి సమూయేలు 16వ అధ్యాయము. Let us read verse 13 and verse 14. 13-14 వచనాలను So చదువుదాం. Samuel took the horn of oil and anointed him in the presence of his brothers, and from that day on the Spirit of the Lord came upon David in power. Read it. సమూయేలు తైలపు కొమ్మును తీసి వారి సహోదరుల ఎదుట వారిని అభిషేకము చేశాను. నాట నుండి యెహోవా ఆత్మ దావీదు మీదికి బలంగా వచ్చెను. తర్వాత సమూయేలు లేచి రామాకు వెళ్ళిపోయాను. Listen very carefully. జాగ్రత్తగా వినండి. What happened to David? దావీదుకి ఏం జరిగింది? The Spirit of the Lord came upon David. యెహోవా ఆత్మ దావీదు మీదికి వచ్చెను. Please note this sentence. ఈ యొక్క వచన భాగమును The గమనించండి. Spirit of the Lord came upon David. దేవుని ఆత్మ దావీదు మీదికి వచ్చెను. Now look at verse 14. మరి 14వ వచనం వైపు చూడండి. The first part of verse 14. 14వ వచనం మొదటి భాగమును చూద్దాం. The Spirit of the Lord departed from Saul. యెహోవా ఆత్మ సౌలును విడిచిపోయెను. Please look at these two ఈ sentences. రెండు వచనాలను దయచేసి గమనించండి. The Spirit of the Lord came upon David, దేవుని ఆత్మ దావీదు మీద వచ్చింది. and then at the same time the Spirit of the Lord departed from Saul. అదే సమయంలో దేవుని ఆత్మ సౌలును విడిచిపోయింది. Now answer my question. ఇప్పుడు నా ప్రశ్నకు జవాబు చెప్పండి. Now what should the people who were following Saul do? ఇప్పుడు సౌలును వెంబడిస్తున్న ప్రజలు ఏం చేస్తారు? ఏం చేయాలి? ఏం చేయాలి? What should they do? వాళ్ళు ఏం చేయాలి? ఏం చేయాలి? Answer my question loudly. నా ప్రశ్నకు గట్టిగా జవాబు చెప్పండి. The Spirit of the Lord came upon David. The Spirit of the Lord left Saul. Now what should the people who were loving Saul, who were with Saul, who were supporting Saul, what should they do? దేవుని ఆత్మ దావీదు మీదకి వచ్చింది. దేవుని ఆత్మ సౌలును వెడలిపోయింది. ఇప్పుడు సౌలును వెంబడిస్తున్న ప్రజలు ఏం చేయాలి? ఏం చేయాలి? They should follow David. సౌలును వారు వెంబడించాలి. Why? ఎందుకు? Because the Lord is with David. ఎందుకంటే దేవుడు దావీదుతో ఉన్నాడు. The Spirit of the Lord is with David. దేవుని ఆత్మ దావీదుతో ఉన్నది. Where the Spirit of the Lord is moving, you should move in that direction. దేవుని ఆత్మ ఎక్కడికి వెళ్తుందో అక్కడ మీరు అదే ప్రదేశంలో వెళ్ళాలి. Remember my sentence. నా యొక్క వచనం జాగ్రత్తగా I will వినండి. repeat it again. నేను మరలా చెప్తాను. Where the Spirit of the Lord is moving, you must move in that direction. దేవుని ఆత్మ ఎక్కడ వెళ్తుందో మీరు అక్కడికి వెళ్ళాలి. In whomsoever the Spirit of the Lord is, you must accept His leadership. దేవుని ఆత్మ ఎక్కడికెక్కడ నడిపిస్తుందో మీరు ఆ యొక్క నాయకత్వం మీరు అంగీకరించాలి. Wherever the leader is being filled by the Spirit of the Lord, led by the Lord, you must be associated with that. దేవుని ఆత్మ చేత నింపబడిన నాయకుడు ఎక్కడ నడిపిస్తాడో మీరు అక్కడ కూడా నడుచుకుంటూ But వెళ్ళాలి. where the Spirit of the Lord has gone, దేవుని ఆత్మ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుందో there is no point in our staying there. మనం ఇక్కడ నిల్చోడానికి ఏం And కారణం? therefore the Lord says, come out and be separate. కాబట్టి దేవుడు చెప్తున్నాడు బయటకు వచ్చి ప్రత్యేకంగా ఉండండి. That is the call that God is giving. దేవుడు ఆ పిలుపును మనకిస్తున్నాడు. You want to lead us holy life? నీకు పరిశుద్ధంగా జీవించాలని ఆశపడుతున్నావా? Be ye separate. ప్రత్యేకంగా ఉండు. It is not me saying, it is the Lord, the God saying. ఈ మాట నేను చెప్పడం లేదు, ప్రభు అయిన దేవుడు చెప్తున్నాడు. In 1 Samuel, మొదటి సమూయేలు let us turn to chapter 23. 23వ అధ్యాయం వైపు మన బైబిల్ తిప్పుదాం. Very briefly we shall look at that. మరి ఎంతో క్లుప్తంగా దీన్ని చూసుకుందాం. Chapter 23, 1 Samuel. మొదటి సమూయేలు 23వ అధ్యాయము. We shall read verses 15 to 18. 15వ వచనం నుండి 18వ వచనం వరకు చదువుకుందాం. Read. 1 Samuel chapter 23. మొదటి సమూయేలు 23వ అధ్యాయం 15 నుండి 18వ వచనం చదువుకుందాం. తన ప్రాణము తీటకు సౌలు బయలుదేరినని తెలుసుకొని దావీదు జీపు అరణ్యములో ఒక వనమును దిగెను. అప్పుడు సౌలు కుమారుడైన యోనాతాను లేచి వనములో ఉన్న దావీదు వద్దకు వచ్చి, నా తండ్రి అయిన సౌలు నిన్ను పట్టుకుర జాలడు, నీవు భయపడవద్దు, నీవు ఇశ్రాయేలీయులకు రాజు అగుదువు, నేను నీకు సహకారినవుదును, ఇది నా తండ్రి అయిన సౌలునకు తెలియన్నదని అతనితో చెప్పి దేవుని బట్టి అతని బలపరచెను. వీరిద్దరూ యెహోవా సన్నిధిని నిబంధన చేసుకొని తర్వాత దావీదు వనములో నిలిచెను. యోనాతాను తన ఇంటికి తిరిగి వెళ్ళెను. Now look at verse 17. మరి ఇప్పుడు 17వ వచనం వైపు చూడండి. Very carefully look at that. జాగ్రత్తగా ఆ వచనం వైపు చూడండి. Jonathan, the friend, a very intimate friend of David, దావీదుకి ఎంతో సన్నిహితమైన స్నేహితుడు యోనాతాను, he came into the forests అతడు ఆ అరణ్యంలోకి వచ్చాడు. and he found David. అక్కడ దావీదును కనుక్కున్నాడు. And to David, Jonathan, his friend, is telling, ఆ దావీదుకు
స్నేహితుడైన యోనాతాను చెప్తున్నాడు. There are three things that Jonathan is telling David. ఇక్కడ మూడు విషయాలు యోనాతాను దావీదుకు చెప్తున్నాడు. What are the three things? ఆ మూడు విషయాలు ఏంటి? Number one, మొట్టమొదటిగా, my father Saul will not lay a hand on you. That is number one. నా తండ్రి అయిన సౌలు నీ మీద చెయ్యి వేయలేడని మొట్టమొదటిగా చెప్తున్నాడు. What does he say? Don't be afraid of your life. My father cannot kill you. నీ జీవితం గురించి నువ్వు భయపడకు, నా తండ్రి నిన్ను చంపలేడని చెప్తున్నాడు. David, you be afraid. You be rest assured. Nothing can happen to your life. నీ జీవితానికి ఏది కూడా జరగదని దావీదు My చెప్తున్నాడు. father is trying to kill you, but he cannot kill you. నా తండ్రి నిన్ను చంపాలని ఎంతో ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాడు, కానీ నిన్ను చంపలేడు. Why is he saying that? ఎందుకు ఈ మాట చెప్తున్నాడు? Because Jonathan knows that God is with David. ఎందుకంటే యోనాతానుకు తెలుసు దేవుడు దావీదుతో ఉన్నాడని. Jonathan knew that the Spirit of the Lord was with David. దేవుని ఆత్మ దావీదుతో ఉన్నాడని యోనాతానుకు తెలుసు. The second thing Jonathan is saying, రెండో విషయం యోనాతాను చెప్తున్నాడు. look at the Bible and see. బైబిల్ గ్రంథం వైపు చూసి చెప్పండి. You will be the king over Israel. నువ్వు ఇశ్రాయేలు దేశానికి రాజుగా ఉంటావు అని చెప్తున్నాడు. Please answer my question. నా ప్రశ్నకు జవాబు చెప్పండి. Actually, if Saul should die, who should be the king? ఒకవేళ సౌలు చనిపోతే ఎవరు రాజుగా ఉండాలి? Jonathan, his son must be the ఆయన king. కుమారుడు యోనాతాను రాజుగా And ఉండాలి. that son is telling David, ఆ కుమారుడు దావీదుతో చెప్తున్నాడు, you will be king. నీవు రాజుగా ఉంటావు. Not me. నేను కాదు. Not me. నేను కాదు. You will be the king. నీవు రాజుగా Why ఉంటావు. is he saying that? ఆయన ఎందుకు ఈ మాట చెప్తున్నాడు? Because Jonathan knew that the Spirit of the Lord was with David. ఎందుకంటే యోనాతాను తెలుసు దేవుని ఆత్మ దావీదుతో ఉన్నదని. Jonathan was making a prophetic declaration. మరి యోనాతాను ఒక మంచి ప్రవచన వాక్యం ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. My father cannot kill you, David. నా తండ్రి నిన్ను చంపలేడు, God is with you. దేవుడు నీతో ఉన్నాడు. You will be the king. నీవు రాజుగా ఉంటావు, I will not be. నేను ఉండను. Why? Because you are chosen by God. God is with you. ఎందుకంటే దేవుడు నిన్ను ఏర్పరచుకున్నాడు, దేవుడు నీతో ఉన్నాడు. What is the third thing Jonathan said? యోనాతాను చెప్పిన మూడో విషయం ఏంటి? You must tell me that. మీరు చెప్పాలి నాకు అది. What did he say? Please tell. Whatever is written there, repeat it. అక్కడ I will be next to you. That means you will be the king and I will be the next number 2 man in the whole country, in the government. మొట్టమొదటి నువ్వు రాజు అయిన తర్వాత నీ తర్వాత ఆ ప్రభుత్వంలో నేను తర్వాత వ్యక్తిగా ఉంటాను. What happened? ఏం జరిగింది? He made 3 prophetic declarations. మూడు ప్రవచనాత్మకమైన విషయాలను ఇక్కడ చెప్పాడు. My father cannot kill you. నా తండ్రిని చంపలేడు. You will be the king. నువ్వు రాజుగా ఉంటావు. Thirdly, I will be the next man in the government to you. ప్రభుత్వంలో నీ తర్వాత వ్యక్తిగా నేను But ఉంటాను. what happened? కానీ ఏం జరిగింది? The first 2 things were fulfilled. మొదటి రెండు విషయాలు జరిగినాయి. Saul failed to kill David. సౌలు దావీదుని చంపడానికి విషయంలో ఓడిపోయాడు. In fact, God killed Saul completely. మరి దానికంటే బదులుగా దేవుడే సౌలుని చంపేశాడు. And what happened next? ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది? David became king. దావీదు రాజు అయ్యాడు. Why did not the third thing come true? మరి ఎందుకు మూడో విషయం సత్యం కాలేకపోయింది? What is the third thing? మూడో విషయం ఏంటి? Jonathan said, I will be the next man in the government, second man in the whole country. మరి రెండో మనిషిగా ప్రభుత్వం అంతటిలో నేను ఉంటానని చెప్పాడు. Listen to me carefully. జాగ్రత్తగా నా మాటలు వినండి. Why this third prophecy failed? ఎందుకు ఈ మూడో విషయం జరగలేదు? Why? ఎందుకు? Because he went to Saul, he did not stay in the wilderness, in the forest with David. ఎందుకంటే అరణ్యంలో దావీదుతో ఆయన ఉండకుండా సౌలుతో వెళ్ళిపోయాడు. Why? ఎందుకు? Jonathan knew that the Spirit of the Lord left Saul. యోనాతానుకు తెలుసు దేవుని ఆత్మ సౌలును వదిలిపోయింది. He knew that the Lord's chosen man was David. ఆయనకు తెలుసు దావీదును దేవుడు ఏర్పరచుకున్న వ్యక్తి అని. What is it that Jonathan should have done? మరి యోనాతాను ఏం చేయవలసి ఉండే? He should have left his father's house. ఆయన తన తండ్రిని వదిలిపెట్టవలసి ఉండే. He should have left the palace. ఆ యొక్క భవనాన్ని వదిలిపెట్టాలి. He should have left his people. ఆయన ప్రజల్ని వదిలిపెట్టవలసి He ఉండే. should have gone and joined the company of the people who were with David in the wilderness, in the caves. అరణ్యంలో దావీదుతో ఉన్న ప్రజలతో ఆయన కలుసుకొనవలసి ఉండేది. Why? ఎందుకు? Because God was there and not in the palace of Saul. ఎందుకంటే దేవుడు అక్కడ అరణ్యంలో ఉన్నాడు, సౌలు యొక్క భవనంలో లేడు. Jonathan, if only he had left palace and stayed on with David, యోనాతాను ఆ యొక్క
భవనాలన్నింటిని వదిలిపెట్టి దావీదుతో ఉండగలిగితే, at least on that occasion where he made this great statement, కనీసం ఈ యొక్క మాట చెప్పినప్పుడు ఆ కలుసుకున్న సమయంలో instead of going back to the father's house, if he had stayed on in the wilderness, తండ్రి ఇంటికి తిరిగి వెళ్లకుండా ఉండడం బదులు అక్కడే ఉంటే what would have happened to Jonathan? యోనాతానికి ఏం జరిగి ఉండేది? Jonathan would not have gone to the battle. He would never have been killed along with his father. మరి యోనాతాను ఆ యుద్ధానికి వెళ్ళేవాడు కాదు, తండ్రితో పాటు ఆయన కూడా చంపబడేవాడు. Jonathan would have been alive, యోనాతాను బ్రతికి ఉండేవాడు. and David would have made him number 2 man in the whole country. ఆ ప్రభుత్వం అంతటిలో యోనాతాను రెండో వ్యక్తిగా దేవుడు చేసుకునేవాడు. So why did Jonathan perish? మరి ఎందుకు యోనాతాను నాశనం అయ్యాడు? Why? ఎందుకు? Because he did not have the courage to separate himself from his father's house, from which the spirit of the Lord had already departed. తండ్రి దేవుని ఆత్మ వదిలిపోయిన సౌలును ఆయన గృహంలో వదిలిపెట్టడానికి ఆయనకు ధైర్యం సరిపోలేదు. He had this weakness like many of us have. This is my father's place. This is where I was born. This is where I was brought up. I must be here. నీకులాగా నాకులాగా యోనాతానికి ఇటువంటి బలహీనత, ఇది నా ఇల్లు, నేను ఇక్కడ పుట్టాను, నేను ఇక్కడ పెరిగానని చెప్తాను. Saul thought like that. సౌలు అట్లా ఆలోచించాడు. He did not have the courage to say goodbye to all this and get out and go into the presence of the company of the people where God was. యోనాతానికి ఇట్లాంటి ధైర్యం సరిపోలేదు. ఆయన ప్రజల్ని, ఆయన రాజుని, ఆయన తండ్రిని, ఆయన కుటుంబాన్ని మొత్తం వదిలిపెట్టి దావీదుతో ఉండి ధైర్యం సరిపోలేదు ఆయనకి. Come out. బయటికి రండి. Be separate. ప్రత్యేకంగా ఉండండి. Jonathan knew this truth. యోనాతానికి ఈ విషయాలు తెలుసు. But he did not have the courage to take the step of coming out. మరి బయటికి వచ్చే ఆ యొక్క స్టెప్ తీసుకోవడానికి ఆయనకి ధైర్యం సరిపోలేదు. Today there are many believers who know this truth. ఈ రోజు ఎంతో మంది విశ్వాసులకి ఈ సత్యం And తెలుసు. they still stay where they are. అయినా కూడా వారు ఎక్కడ ఉన్నారు? వారు అక్కడే నిలబడి ఉంటారు. Although they know that they are not spiritually growing even 1 centimeter, although they know that the spirit of the Lord is not there. ఒక సెంటీమీటర్ కూడా వారు ఆత్మీయంగా ఎదగలేకుండా ఉన్నారని తెలిసి, దేవుని ఆత్మ అక్కడ లేదని తెలిసి కూడా ఎంతో మంది విశ్వాసులు అట్లనే ఉన్నారు. Beware of that. ఆ విషయం గురించి జాగ్రత్త పడండి. Separate yourself. మిమ్మల్ని మీరు ప్రత్యేకపరచుకోండి. Come out. బయటికి రండి. And then what happens? ఆ తర్వాత ఏం జరుగుతుంది? I will be your father. నేను మీ తండ్రిగా ఉంటాను. You will be my sons and daughters. మీరు నా కుమార్తెలుగా ఉంటారు. But if you do not come out, ఒకవేళ మీరు బయటికి రాలేకపోతే, if you don't take a stand for me, మరి మీరు నా కొరకు ఒక నిలబడి if you don't obey my word, మీరు నా వాక్యం అంగీకరించకపోతే, you may call me father, but I will not recognize you as my sons and మీరు daughters. నన్ను తండ్రిగా పిలవచ్చు, కానీ మీరు నా కుమారులుగా నేను మిమ్మల్ని గుర్తించాను. You may tell every day that I am your father, but I don't accept that you are my children. మీరు నా తండ్రి అని ప్రతిదినం పిలవచ్చు, కానీ మీరు నా పిల్లలుగా నేను అంగీకరించాను. Beware of that. ఆ విషయం గురించి జాగ్రత్త పడండి. The number 1 step that you should take in holiness is to be holy is to lead a separated life. పరిశుద్ధంగా ఉండడానికి మొట్టమొదటి విషయాన్ని మీరు తీసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, మీరు ప్రత్యేకంగా బయటికి రండి. The first thing that God said to Abraham in chapter 11